नमस्कार, स्वागत आपण मानकु नारी महल परिसर को ए मनर कवितारे ए मनर कवितारे भाषा भाव तुमे मोर तुमे एका फुलटिए लतिकारे ए बनर ए मनर कवितारे भाषा भाव तुमे मोर। साहित्य मनर भावना को शब्द रूप दे कहे जीवनर कथा केतबळे पुणी पालटि जाए समाजर निछक प्रतिछवि पाठक मनरे केतबळे झराई दिए भल पाइबार फल को तो पुणी केतबळे हृदय को भिजाई दिए ईश्वरंक भक्ति रे पुणी केतबळे मन को प्रकृतिर प्रीति रे सिक्त करि दिए। साहित्य मनस्क मनुष्यर मनटिए कथारे लथारे घटना दुर्घटना रे घुरी बुलु थाए। तेबे आपण माने भाबुथिबे आजी साहित्यर कथा काहेकि कहूछि काहेकि ना आमर आजिर अतिथि वंदना नायक जने साधारण गृहिणी हेले साहित्य प्रति तांकर अनुरक्ति तांको साहित्य मनस्क करि देछि। तांको कलम मनरु झरी पड़िछि अनेक कविता। तेबे आसंतु तांको भेटिबा आउ जानिबा साहित्य प्रति तांकर भल पाइबा आउ अनुरक्ति को। प्रथमे तांको कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण जने गृहिणी ता सहित साहित्य मध्य रुचि रखंती तेबे आपणकर ए साहित्य प्रति अनुराग भल पाइबा केबिठारु केमिति आरंभ हैला? साहित्य प्रति मोर रुचि हाई स्कूल मोर अछि। आज्ञा आपण जतले स्कूल ले पाठ पढुतिले? हां मु सबु टीचर मनक ठारु ओडिया टीचर को बहुत भल पाए से भी मते बहुत भल पाते। जो रचना दियंती जहाँ दियंती सेगुडा सब लिखिले मो लेखा बहुत भल हुए बोली क्लास रे से कहंती। हां मोर मझरे मझरे गोटे गोटे कोटेशन थाए एमती मु कोटेशन भी देकी लेखे तेणु मोर रचना गुड़िक भल हुए आ सार मते प्रशंसा करते से बिठु मोर साहित्य प्रति अनुरक्ति बेसी। तेबे आपण विधिबद्ध भाव रे कलम चालना करिबा किछि लेखिबा केबिठु आरंभ कले? कॉलेज मैगजीन जेतले बाहरला लेखा से माने मागिले आउ मु सेठु किछि लेखिबा को चेष्टा कली आ लेखिकी देली आ सेटा सिलेक्ट भी हैला तेणु मोर गोटे उत्साह बढ़िला। तापर मु लेखि चलली। आज्ञा तापर पीजी कला बेले सुजोग मिलला ऑल इंडिया रेडियो। आज्ञा ऑल इंडिया रेडियो हमर कटक सेंटर सी भी मते बहुत माने प्रेरणा देइचे। आज्ञा हां सेठी जेतेबेले युववाणी मु नै मोर कविता देली से सिलेक्ट हो गला मो कविता आकाशवाणी केन्द्र रे सिलेक्ट होइचे। मो गाँव आसथिबा झीटे आ मते बहुत खुशी लागिला। आ से दिन मो बो भी रेडियो खोलिकी से बसीथिला गाँव रे भी समस्ते घेरिकी सुनिले जे आम झील जाइकी रेडियो रे पढुची कविता। आज्ञा तापर केमती आपनकर ए साहित्य साधनार यात्रा आगो को बढ़िला? धीरे धीरे एमती मोर उत्साह बढ़िला। तापर मु एमती लिखि चलली विभिन्न बाहर पत्र पत्रिका यथा सेते बेले नारी सुरक्षा झंकार रे भी थर बाहरची मोर कविता से सब रे मु देली आ से सिलेक्ट भी हैला त मोर आग्रह बढ़िला। आज्ञा आ एबे लेखा लेखि करूची किंतु बेसी मोबाइल ले लिखुची। आज्ञा आ पत्र पत्रिका को काम भां दउची किंतु सेठी भी मोर बहुत पाठक अछंती आ से माने भी मोर कविता पाठ करूचंती किबा जे कोनोसी गोटे आर्टिकल देले सेटा पाठ करूचंती तार भलो मंद भी कमेंट रे लिखि दउचंती मते सेटा भी आग्रह पडुची। आज्ञा आपण ए जो लेखा लेखि करूचंती को सब विषय रे आपण बेसी लेखा लेखि करंती? मोर लेखा गुड़िक प्राय सब समाज संस्कार उपरे नारी मानक उपरे आउ परिवेश भित्तिक कविता भी अच्छी भगवान ऊपर अच्छी। कोरोना समय मोर ढेर कविता थिला कविता माध्यम रे मु प्रार्थना करूथली कोकुआ भय खेली जाइथिला बहुत कविता लेखा हैथिला विभिन्न प्रकार कविता मु मिसे सजे लेखे। रोमांटिक भी मो कविता रे थाए बहुत। आज्ञा सांप्रतिक घटनावली ऊपर भी मो कविता लेखि थाए। आज्ञा तबे से जो जहाँ भी आपण लेखंती तार जतबे विषय वस्तु को ठीक करंती सेतबे आपण को मन रे कोन भावना आसी थाए? मते खुशी लगे आउ मु एमिति भी लेखिदेले मु भावे जेटा लेखा ग्रहणीय हो से नुहे
ମୁଁ ଘରେ ପଢ଼ାଏ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବେଳେବେଳେ ଯିଏ ପାଖରେ ମିଳିଲା ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଏ ସେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ମୋର କେମିତି କବିତାଟା ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ଏମିତି 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ମତ ଦେଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ବି ମୁଁ କରେନି, ଟିକେ ମୁଁ ସମୟ ନିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି, ସେ ବି ଜଣେ କବି, ସେ ବି ମୋର ସବୁ କବିତାକୁ ପଢ଼ିକି ସବୁରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ବା ଲେଖା ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି? ମାନେ ଅଲଗା ମାଗାଜିନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ଧର ବର୍ତ୍ତିକା ହେଲା, ବିଥିକା ହେଲା, ଆଉ କଳ୍ପନା ହେଲା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ବାହାରେ ସାପ୍ତାହିକୀ ତା ଦେହରେ ବି ଏମିତି ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି କବିତା ପ୍ରକାଶିତ କରିନାହାନ୍ତି? ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ବୋଲି ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳନ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି। ସବୁ କବିତା ଅବଶ୍ୟ ଦେଇ ହେଇନି କାହିଁକିନା ବହି ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପାଠକର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯୋଉ ପୁସ୍ତକଟି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ନାଁକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ମାନେ ନିପଟ ମଫସଲରେ ମୋର ଘର, ସେଠି ମୁଁ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ କବିତା ଆସିକି ଏଠି ସର୍ବଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ମୋର ନଥିଲା। ମୁଁ ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ବଣରେ ରହିଯିବା ଭଳିଆ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ଆସିଲି, ପଢ଼ିଲି, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଆସିଲି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକଟା ଯେ ମହକି ଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସହ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛି। କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରାୟ 2012-13ରୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ କରୁ, ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଲେଖାଲେଖି କରୁ କରୁ ସମ୍ପାଦନା, ୟା ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିଲା? ତାର ସମ୍ପାଦକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ତାର ସଭାପତି ମନୋଜ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଓ। ମନୋଜ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଓ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏ ବହିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ ହିସାବରେ କବିତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଥରେ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କବିତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନକୁ। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ ମୋଠୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କହିଲେ ତମେ ଆଧରେ ସମ୍ପାଦନା କର, ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେବେଠୁ ଅଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପାଦନା କାମ କରିବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପାଦନା କାମ କରନ୍ତି କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ବି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରେ ନା। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେମାନେ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନୂଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ, ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯେଉଁ କମିଂ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର, ସେମାନେ ବି ଏଇଠୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଭଲ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠକର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ଭଳିଆ ଲେଖାଟି ହେଇଥିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଭାଷା ଉପରେ ବି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ସେଥିରେ ମାତ୍ରା ଦେଖେ, ବନାନଟା ଦେଖେ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ସେଇଟା ପାଠକର ରୁଚିକୁ ମାନେ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେମିତି କବିତାଟା ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି, ତେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଏତେଟା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆ ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୋବାଇଲଟିଏ ଧରିଲେ ସେଠି ସବୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଧରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ରହୁନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କାରଣଟି କହିଲେ, ସେ କାରଣଟିକୁ ଦୂର କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବହି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପ୍ରତିଟି ବାପା ମା ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ,
ଓଡ଼ିଆର ପୁରାଣ ପୋଥି ଢଗ ଢମାଳି ଏ ସବୁକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ହୁଁ, ହୁଁ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଁ ଭାଁ ବି ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିଲେ ତ ହବନି ନା। ହୁଁ। ତେଣୁ ସବୁ ବାପା ମା ସଜାଗ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ନ ରଖିବା, ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ସେ କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମର ଭାଷାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବରପୁତ୍ର ମାନେ କଲମ ମୁନରେ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଭାଷାକୁ ଏମିତିରେ ହଜେଇ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖକ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖା ବହୁତ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଲେଖାର ମାନେ ମାନେ ନା ସେ ଭାବ ଥିବ, ନା ସେ ଜାତିପାତ ଥିବ, ନା କିଛି ଥିବ, ନା ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଆସୁଥିବ, ନା ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଥିବ, କିଛି ନାହିଁ। ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ଯିଏ ଯାହା ପାଇଲା ଲେଖିଦେଲା। ଯେ ଆମେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ସବୁକୁ ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଯେତିକି ଗ୍ରହଣୀୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହେଲେ ବି ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଲେଖା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ରହନ୍ତା ଅଙ୍କୁଶ, ଯେମିତି ଆମର ପତ୍ରିକାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଲେ କି ଗପଟେ ଦେଲେ ତାର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସଂଶୋଧନ ହେଇକି ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସେଇଟା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେ ଭାଷାର ମାନେ ଅବମାନନା ହୁଅନ୍ତାନି ସେଠି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବେ କି? ହଁ, ଶୁଣେଇବି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ହଜେଇ ଦେଲ ସ୍ମୃତିର ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ହଜେଇ ଦେଲ ସ୍ମୃତିର ଅତଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଯାହା ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ବହୁତ ପଛରେ, ଜାଣେ ନା କି ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହ, ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ ଆନମନା ହୁଏ, ଜାଣେ ନା କି ସମ୍ପର୍କ ତୁମ ସହ, ତଥାପି କାହିଁକି ମୁଁ ଆନମନା ହୁଏ, ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କଥା ଦେଲା ପରେ, ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି କଥା ଦେଲା ପରେ, ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ଦାଣ୍ଡରୁ ଦୁଆର, ଦୁଆରୁ ଦାଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଥରକୁ ଥର ଝରକା ଖୋଲୁଛି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଜାଣେ ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଚାରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ ପକାଉଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଗାଳି ଖାଉଛି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଜାଣେ ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଜାଣେ ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭଲ ଲେଖିକା ବା ଲେଖକ କବିଟିଏ ହେବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମେ ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା। ନା ଆମେ କବିତା କି ଗଳ୍ପ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକା ହେଇଯିବା ସେଇଟା ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଷାର ଶାଳୀନତା, ଭାଷା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛ ସେଇଟା ପାଠକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଉପରେ ହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରିବେ ଆଗକୁ। ଲେଖାଟି ସର୍ବଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ଉଦ୍ଭଟ ଲେଖା ବା ଖାଲି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଦେଲେ ଯେ କବିତା ହେଇଯିବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିବେ ସେଟା ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିବା ଦରକାର। ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଛି। ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା। ଆଜ୍ଞା। ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା, ମୋର କବିତା ଯୁବବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ଏବେ ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆଦର ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ବି ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲେଖା ଅଛି। ଆମର ସଚି ରାଉତରାୟ ହେଲେ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲେ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ତମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ବହୁତ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି ବା ଲେଖକ କିଏ? ମୁଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ କବିତା ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବାର ବାର ପଢ଼େ। ଆଜ୍ଞା।
ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନଇଁଯାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ତ ସବୁ ଲେଖା ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି। ହଁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ କୋଉଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ? ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଘୋଷି ପକେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୁହଁରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବହୁତ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନେ ଅଛି। ଆଜି କିଛି ଆମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିକି ଶୁଣେଇବି? ନିଶ୍ଚୟ। ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କବିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଛାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିହିତ ପାଷାଣେ ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଭିନ୍ନ ଉପାଦାନେ ଚିର ହାହାମୟ ଏଛାର ଜୀବନ ଜୀବନ ନୁହଁ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। ସୁଖ ବୋଲି ଯାକୁ ବୋଲଇ ସଂସାର କରୁଥାଏ ତାକୁ ଦୂରୁ ମୋ ଜୁହାର ବସ୍ତୁ ନୁହଁ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭାବ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ସେ କବିତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ବା ପଢ଼ିବା ବାର ବାର, ସେତେ ଆମକୁ ପୁଲକିତ ଲାଗିବ ମନ, ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ହେଲା, ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ତଳେ କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ଆମର ବିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଲେଖନ୍ତି। ସିଏ ବି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆସିବ ସେଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହେ ମମ କରାଳ କେତନ ହାତେ, ଏଇ ଧରଣୀର ଧୂସର ଲଗନେ ଦେଖା ହେବ ତୁମ ସାଥେ। ଅଧା ଥିବ କେତେ କବିତାର ଲେଖା, ପ୍ରିୟଜନ ସାଥେ ନହିଥିବ ଦେଖା, ନହିଥିବ ନେଣା ଦେଣା, ହଠାତ୍ ସତେକି ହାବଡ଼ି ଯିବ ହେ ନ ଦେଇଣ ପରୁଆଣା। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆପଣ ଶୁଣେଇଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ହବା ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବେ କି? ହଁ, କରୋନା ସମୟର କବିତା ଗୋଟିଏ ଶୁଣେଇବି ମୋର ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଘରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଆଜି ପକୁଡ଼ି ହେଇଛି, କାଲି ବରା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ତ ଖୁସି ହେଲେ ସେମାନେ ପରିବାର ଏକତ୍ର ପାଇକି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛୁଟି କୋଉଠି ମିଳିବ? ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ। ହଁ, ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇ ଏକତ୍ର, ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇନି ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର। କାଲି ଚାଲୁଥିଲୁ ଆଜି ବି ଚାଲୁଛୁ ସତେ କି ମାଗୁଣି ଶଗଡ଼, ରୋଗୀ ସେବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ କେମିତି କହିବି ଛାଡ଼। ହାତ ପାଦ ବାନ୍ଧି ସଭିଏଁ ବସନ୍ତି ବରାଦ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ତିନି ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତିନି କହିଲେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କର ଆଗ ଡାକରା ସେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ଖୁସି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଟିଏ ହେଲେ ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି ହସି। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଏହିପରି ଥାଉ ଚାଲୁଥିବା ଯାଏ ହାତ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଗୁଣି ମାତ୍ର। ସହଧର୍ମିଣୀ ମୁଁ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ, ସହଧର୍ମିଣୀ ମୁଁ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରି, ସମୟ ସିନା ସେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ହୃଦୟ ଦେଖାନ୍ତି ଚିରି, ସମୟ ସିନା ସେ ଦେଇପାରନ୍ତିନି ହୃଦୟ ଦେଖାନ୍ତି ଚିରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥାଟିକୁ କବିତାରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କେମିତି ସହଯୋଗ ଦିଏ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। କୋଉଠି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥିବ ବି କହିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସିଏ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ତ ଛୋଟବେଳୁ ବି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ତାର ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ କବିତାଟିଏ ପଢ଼ିଲେ, କବିତାଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ ତାର ଆସେ, ମାମା ଆଜି ଏଇଟା ଲେଖିଛ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ବି କରେ। ଯୋଉଟା ବୁଝି ନପାରେ ସେ ପଚାରେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦିଏ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଏ, ମୋର ମାମା ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଆପଣ ତ ଗୃହିଣୀ, ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି କେମିତି? ସାହିତ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖେଳ। ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ରାନ୍ଧୁଥିବ, ବାଢ଼ୁଥିବ, ସିଏ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ରୂପ ନଦେଲେ ସିଏ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମନରୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, କିଚେନରେ ବି ମୋବାଇଲ ରଖା ହେଇଯାଉଛି, ଦୀପଦ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଲ। ବେଶୀ ଏଟା ଅଚାନକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ଯୋଉଗୁଡାକ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖା ହୁଏ ତ ସେଟା ସମୟ ଦେଇକି ଲେଖା ହୁଏ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଲେଖାଲେଖି ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୋଉଥିରେ ରୁଚି ରହିଛି? ବଗିଚା କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗଛ ଟିକେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ନର୍ସରୀରୁ ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ ବି କିନ୍ତୁ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯଦି ସେଇ ଗଛଟା ମୋ ବାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଗି ଆଣେ। ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ହଉ ମଞ୍ଜି ହଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେନି। ଆଜ୍ଞା। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଳି ବି ଖାଇଛି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଶୁଣେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣ ଭଲ ମତେ ପାଆନ୍ତି? ପୁରୁଣା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିନେମା ଗୀତ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଶୀତ ଜେନାଙ୍କର ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ସେଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଗୀତଟି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗୁଣରେ ଲାଜୁକି ମୌନବତୀ, ଏମିତି ଯଦି ମିଳିବ ସାଥୀ ମଧୁ ବରସିବ ରାତି ରାତି। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଗୁଣରେ ଲାଜୁକି ମୌନବତୀ, ଏମିତି ଯଦି ମିଳିବ ସାଥୀ ମଧୁ ବରସିବ ରାତି ରାତି। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ରଚିବି ଏକ ଛୋଟ ଘର ସପନ ଛୁଆଁ ଦେଇ, ଆକାଶ ହେବ ଅଗଣା ମୋର ତାରା ଫୁଲରେ ଛାଇ। ଜୋଛନା ତହିଁ ଝରୁଥିବ ପ୍ରୀତି ପିୟୁଷ ହୋଇ, ମଳୟ ନୀତି ବହୁଥିବ ପ୍ରିୟାପଣ ତ ଛୁଇଁ। କେତେ ଯେ ଜହ୍ନ ରାତି, କେତେ ଯେ ଜହ୍ନ ରାତି, ବାହୁରେ ମୋ ଝୁଲୁଥିବ ଫୁଲ ଝୁଲଣାରେ ଫୁଲମତୀ। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ଫଗୁଣ ସାଜି ଦେବ ମୋର ପ୍ରିୟାକୁ ରଙ୍ଗେ ଭରି, କୋଇଲି ତାକୁ ଆଣିବ ଡାକି ପାଶେ ମୋ ଥିରି ଥିରି। ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ହାତେ ତାର ସୁହାଗ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ସେ ଚୁଡ଼ି ସାଥେ ବାନ୍ଧି ଦେବି ମୋ ଜୀବନ ଡୋରି। লাজে সে মথা পতি, লাজে সে মথা পতি, চুপি চুপি হসুথিব ঝরি পড়ুথিব হীরা মোতি। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী, গুণরে লাজুকি মৌনাবতী, এমিতি যদি মিলিব সাথী মধু বরসিব রাতি রাতি। রূপ হইথিব লাবণ্যবতী।
जने लेखिका हिसाब रे आपण आगामी पीढ़ी अछंती वर्तमान जो युवपीढ़ी लेखालेखी करूछंती सेमानंकु आपण कोन कहबाकू चाहेबे? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ପତ୍ରିକା କ'ଣ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବି ଅଛି ଆମର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ତାକୁ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲେଖିବା, ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତରବର ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାସରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ହଉ କିନ୍ତୁ କବିତା ହେବା ଦରକାର, ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ହଉ ଗଳ୍ପ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏମିତି ତରବର ହେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱିପଦ, କାଲି ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱିପଦ, ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଲେଖିବ, ଆଉ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା ଉଚିତ। ନିଜର ମନରୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ତମେ ଲେଖ, ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ 5 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଅ, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଏବଂ ଭଲ କବିତାଟିଏ ହେବ କିମ୍ବା ଭଲ ଲେଖାଟିଏ ହେବ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜକୁ ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକ ବା କବି ଭାବରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ନିଜର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥା ବାଣ୍ଟିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣିଲେ ବନ୍ଦନା ନାୟକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ହଁ, ସବୁବେଳେ ଧାରଣା ରହିଆସିଛି ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଗୃହିଣୀର, ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେ କଳାର ଅଫୁରନ୍ତ ଫଲ ଗୋଟିଏ ବୋହିଯାଉଛି ସେ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହିଣୀଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଏ। ହେଲେ ସେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଗୃହିଣୀ ହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷଟିଏ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର, ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ନମସ୍କାର।